بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ جمعہ کے دن دو بڑی خبریں۔ سب سے اہم خبر یہ کہ فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا۔ وہ جو ہمارے اوپر شکنجے تھے نا کہ منی لانڈرنگ ہے اور ٹیررزم کے حوالے سے فائنانسنگ کی باتیں، اس پہ پھر تفصیل سے کبھی بات کریں گے کہ آخر وہ کیا کیا وجوہات تھیں، درون خانہ کون سازشیں کر رہا تھا، ہندوستان ہمارے خلاف کیا مہم چلا رہا تھا اور ہم پہ پابندیاں لگوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پہ ضرور بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان دنوں خاص طور پہ جس طرح پاکستان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی ہماری ایک جماعت نے، وہی فارن فنڈنگ والی، اس نے کہ جناب 10 کروڑ اچانک حلوائی کی دکان اور اکاؤنٹ سے نکل رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے، اس پہ ہندوستانی میڈیا نے واویلا مچایا اور ہمارے خلاف لکھ کے وہی ہمارے اخبارات، ہمارے ٹاک شوز جو رات کو بیٹھ کے وہ دکان لگاتے تھے اور اس میں یہی باتیں کرتے تھے، وہ ریکارڈ بنتا رہا اور ہمارے خلاف وہ استعمال ہوتا رہا۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ بہت اہم اور خوشخبری والی بات کہ ہم گرے لسٹ سے نکل گئے اور امید رکھی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے معاشی معاملات حالات بہتر ہوں گے، جس کے لیے تمام اتحادی جماعتیں سرتور کوششیں کر رہی ہیں۔ اور اسی حوالے سے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا تو جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بات کہی کہ اب ہمارے حالات بہتر ہوں گے اور ہم نے جو اپنے سر سب کچھ لے لیا تھا لیکن ملک کو بچانے کے لیے ہم آگے آئے۔ ہمیں پتہ تھا کہ مشکلات ہیں، ہمیں پتہ تھا مصائب ہیں، ہمیں پتہ تھا بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، لیکن ہم نے پھونک پھونک کے قدم رکھا اور پاکستان کو انشاءاللہ معاشی طور پہ مضبوط کریں گے۔ اسی طرح آج جو بڑا فیصلہ ایک آیا کہ وہ جو سب کو لتاڑا کرتے تھے، وہ جو سب کو اپنے نشانے پہ رکھ کے اور ٹھا نشانہ مارا کرتے تھے، وہ جو سب کو چور کہتے تھے، وہ بڑے چھوٹے کی تمیز سے آری اور نہ علماء کی کوئی عزت احترام، نہ اپنے سے بڑی کی عمر کے لوگوں کے بارے میں وہ بات کرتے ہوئے نہ ہچکچاتے تھے، نہ ان کی زبان لڑکھڑاتی تھی۔ اور آج یہ فیصلہ آ گیا کہ وہ جو ریاست مدینہ کے اپنے والوں وہ جو بنتے تھے نا کہ میں بناؤں گا، انہوں نے اس ملک کے توشہ خانہ کے وہ تحفے اور کس قدر ہزیمت اور کس قدر شرمندگی کے بیرونی تحفے ملے ہوں اور ان کو مارکیٹ میں بیچ دیا جائے اور پھر وہی چیز جو تحفہ دینے والا ہے اس تک اطلاع پہنچے کہ جناب آپ کا دیا ہوا عالی مرتبت کو تحفہ وہ بکنے کے مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اسی پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ سٹوڈیوز میں وہ صحافی موجود ہیں جو سب سے پہلے توشہ خانہ کی انفارمیشن تفصیلات مانگنے کے لیے پہنچے اور کن کن راستوں سے گزرنا پڑا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پہ میں سچے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جوتیاں گھسائی انہوں نے، اور لیکن ان کو ڈرایا گیا، دمکایا گیا، ان کے پیچھے لوگ لگائے گئے، ان کے گھر میں جا کے ضعیف والدہ کو انہیں بھی پریشان کیا گیا، انہیں بھی دمکایا گیا۔ رانا ابرار خالد، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما جناب اکبر ایس بابر، جنہوں نے فارن فنڈنگ کا کیس جگہ جگہ پہنچایا اور انصاف کے متلاشی رہے اور اس کا بھی فیصلہ آ گیا۔ ان دونوں موضوعات پہ بات کریں گے۔ اکبر ایس بابر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک طرف یہ توشہ خانہ معاملہ، کیس، نااہلی، سزا، اور دوسری جانب فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنا ایک ہی دن، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں رانا صاحب کا میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی زبردست یہ جو سٹوری کی اور اس پہ جو انہوں نے دشواریاں فیس کی، اس کے باوجود ایک پروفیشنل جرنلزم کا مظاہرہ کیا، تو سب سے پہلے تو ان کی میرا خیال تعریف ہونی چاہیے۔ کم ہے کہ میں نے نا اکبر بھائی، میں نے دن میں لائیو بیپر دیا تو ان کو ٹیلی فونیکلی سلوٹ کیا۔ میں دونوں ہاتھوں سے ان کو سلوٹ کر رہا ہوں باقاعدہ طور پہ۔ میری طرف سے بھی کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ ملوں گا تو خود ذاتی طور پہ بھی ان کی وہ کروں، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک ایسے ماحول میں جہاں پورا سسٹم آپ کے خلاف ہو اور رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہوں،
اور آپ پھر بھی اگر سچائی کی تلاش میں نکلے اور تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے سچائی تک پہنچ جائے تو میرے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی. اور ایسے لوگ جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کی امید ہے, اور صحافت میں تو ایسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج گفتگو کا آغاز میں سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بھی کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو فیصلے آ رہے ہیں تو یہ ایک نئی روایت قائم کر رہے ہیں, ایک ایسی روایت جو آنے والے دنوں میں, مہینوں میں, سالوں میں پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا کعبہ قبلہ بدل جائے گا. پاکستان کی سیاست میں جو یہ رکاوٹیں ہوتی تھی کہ پاورفل سیاستدان ہیں یا پاورفل لیڈرز ہیں یا پاورفل پارٹیز ہیں, وہ قانون کے زمرے میں نہیں آتی اور کہیں نہ کہیں سے وہ انصاف کے اور احتساب کے اس سے بچ جاتی تھی. تو یہ میرے خیال میں یہ کریڈٹ الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے, اور خاص کر چیف الیکشن کمشنر صاحب کو, کہ جن کو ایک بڑے ہاسٹائل انوائرمنٹ میں پچھلے 8-9 مہینے سے, جس طرح فارم فنڈنگ کے تو میں 8 سال سے اس کو لڑ رہا ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ عمران خان نے کیا کیا حربے نہیں اختیار کیے, اسکروٹنی کمیٹی میں ہمیں 4 سال لگے, کیا کیا حربے نہیں اختیار کیے, پھر جو ان کو انٹیمیڈیٹ کیا, پھر ان کے اوپر ابیوسو لینگویج. آج بھی الیکشن کمیشن کے باہر ان کی لیڈرشپ جو زبان استعمال کر رہی تھی, یقین کیجئے کہ ان کو تو سعودی ڈائے سے اترنے کے ساتھ ہی ان پہ پرچہ کھاڑ کے ان کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے. اس حد تک چلے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم انصاف لے کے آئیں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے کی ریاست کی مثالیں دیتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے خلیفہ وقت کو مسجد میں اس کی قمیض کی لمبائی کا حساب دینا پڑتا تھا اور وہ دیتا تھا, اور جمعے کی نماز روک دی جاتی تھی. تو یہ دیکھیے ایسے ماحول میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے, میرے خیال میں یہ ٹارچ بیرر ہے, پاکستانی پالیٹکس کو چینج کر کے رکھ دے گا. کیونکہ جب تک آپ سیاسی جماعتوں کو ایز این ادارہ ٹریٹ نہیں کرتے, ان کو قانون کے دائرے میں نہیں لاتے, تو آپ کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے لیڈرشپ کا. تو آپ کو نرسری آف لیڈرشپ نہیں ملتی. سیاسی جماعتیں نرسریز آف لیڈرشپ ہیں, لیکن جب وہ نرسریز نہ رہیں, وہ ایک ایسا گندا تالاب بن جائے جیسا ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ, تو وہ پھر آپ کو لیڈرشپ نہیں دیتے. وہ آپ کو جو کچھ دیا انہوں نے, ہمیں تباہی, نقصان اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا. تو اس لیے یہ آج ایک بہت خوشائن دن ہے, اور میں نے تو اس میں لکھا بھی ہے, میں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے, اور کیونکہ جھوٹ بھی تاریخی ہے جو ہم سے بولا گیا, جو ہم سے کہا گیا. ہم نے تو پرسنلی سفر کیا 16-17 سال جو ہم نے یہ جماعت بنائی, بڑے بڑے اصولوں پہ بنائی, اور ہمارے بڑے عقائد تھے, ہم اس پہ بڑے کاربند تھے, اور ہم نے اپنے آپ کو مثال بنانا تھا. اکبر اسبابر صاحب, میں ذرا رانا صاحب کو ویلکم کر لوں نا, پھر میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں کہ جا کے یونیورسٹیز کے اندر بھی جہاد کے نام پہ حلف لینا وہ کیسا ہے. مجھے ذرا رانا صاحب کی طرف جانا ہے. رانا صاحب, جس طرح اکبر اسبابر صاحب نے کو کہا کہ تعریف ہونی چاہیے, آپ کی ہمت کو بھی داد ہے, لیکن یہ میں پہلے فیٹف پہ آؤں گا, پھر ساتھ ہی یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ دونوں فیصلے آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, فیٹف کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ آج انڈیا کے لیے بلیک ڈے ہے, کیونکہ جس طرح یہ مودی رجیم نے پاکستان کو فیٹف میں اس میں بلیک لسٹ میں ڈلوانے کے لیے کیا کیا سازشیں نہیں کی ہیں, آپ اپنے انٹرو میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. میں بینگ اے اکانومی جرنلسٹ بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں کہ کس طرح چیزوں کو منور کیا گیا, اور ماضی میں کچھ نہ کچھ یہاں سے بھی ہوتا رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے فیٹف کو بھجوائی گئی ایک کمپلائنس رپورٹ ریجیکٹ کر دی گئی تھی. وہ اس وقت کی بات ہے جب راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں اسپیشل سیل نہیں بنا تھا. اس کے اوپر ہی تو ناراضگی ہوئی تھی, اور پھر پورا سسٹم بنایا گیا کہ کس طرح سے سسٹمیٹک کام کرنا ہے, اکانومسٹوں کی ایک ٹیم بنائی گئی. اس سے پہلے یہ ہوا کہ جو وہ تھا شہزاد اکبر نام تھا ان کا, وہ جو پریس کانفرنس کرتے تھے, جو الزام لگاتے تھے, وہ جو الزام لگاتے تھے, وہی الزامات کے اوپر ایک رپورٹ بنا کر یہ فلاں 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 منی لانڈرنگ ہم نے پکڑی ہے, یہ کمپلائنس کر دیا ہے ہم نے, آپ کے جو 27 نکات تھے فیٹف نے بھیجے تھے پاکستان کو, یہ ہم نے کمپلائنس کر دی ہے, اور آپ ہمارا نام واچ لسٹ سے نکالیں. انہوں نے کہا جناب اعلیٰ یہ کیا ہے, یہ آپ نے آصف زرداری کا نام لکھا ہے, آپ نے اس کا نام لکھا ہے, ان کا نام لکھا ہے, ان کا نام لکھا ہے, کہ یہ تو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, یہ کہاں سے کمپلائنس ہو گئی. اور اس کی وجہ سے لنکران ہوا تھا. پھر یہ ہوا کہ اس کے اوپر ایک نوٹس لیا گیا, اور
पाकिस्तान के चुनिंदा इकोनॉमिस्ट, चार्टर अकाउंटेंट्स की एक टीम बनाई गई, सिस्टम पूरा डेवलप किया गया किस तरह से हमने कंप्लायंस करनी इसके है। क्या फवायद क्या होंगे राना साहब? इसके फवायद ये होंगे कि देखें, पाकिस्तान के जो कंपनियां हैं एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, उनकी एलसी खोलने में, लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, उसके लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती थी। उसमें बहुत सारी इंपोर्ट्स हमें एफओबी की बजाय उसके ऊपर एफओबी पर करनी पड़ती थी, मतलब एडवांस पेमेंट के ऊपर भी करनी पड़ती थी। फिर यूं है कि एनी ऑफ बैंक, इंटरनेशनल बैंक्स की मैं बात कर रहा हूं, वहां से आप एक फोन कॉल के ऊपर पैसा नहीं उठा सकते थे। ये बड़ा होता है ना कि एक मुल्क है, उसकी साख है कि उसकी मतलब अगर 320 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है, जीडीपी है, तो वो अगर मतलब एक 10 करोड़ डॉलर का कर्जा उसने उठाना है तो वो तो एक फोन कॉल के ऊपर हो जाता है। हमारी 320 ट्रिलियन डॉलर की जो इकॉनमी है, मतलब 10 करोड़ डॉलर क्या मानी रखते हैं, लेकिन जब हम वॉच लिस्ट में हैं तो ये सहूलत हमें अवेलेबल नहीं होती है। इसका मतलब है कि अब बेहतरियां जो हैं वो बिलाशुबा इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा पाकिस्तान के नौजवान वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि उनकी दिन रात की मेहनत है, जो उन्होंने पूरी दुनिया में लगातार दौरे करके हर फोरम पर जाकर बड़े खूबसूरत एक ऐसे हम्बल अंदाज में दलाइल के साथ बात पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया को समझाने की कोशिश की है और दुनिया ने समझा। दूसरा, हमारे जो वजीर खजाना हैं इसाक डार साहब, मैं बिलाशुबा बेलाग कहूँगा कि पहले भी जब पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाला गया था या वॉच लिस्ट में, तो इसाक डार उस वक्त वजीर खजाना थे, उनकी कोशिशों से वॉच लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकला था और अब भी वजीर खजाना इसाक डार का एक अहम किरदार है। पाकिस्तान जो दुनिया के फाइनेंशियल हल्के हैं ना, वहां इसाक डार साहब का नाम एक मोतबर नाम है, आपको अपना तारुफ नहीं कराना पड़ता। मैं अकबर एस बाबर साहब, ये जो मैंने फिर मैं राना साहब की तरफ दोबारा वापस जाऊंगा, लेकिन ये बताइए, ये जो जहाज का हलफ और इस किस्म की गुफ्तगू चढ़ाई कर देंगे, लेकिन आपसे सवाल करने से पहले मैं चाहूँगा सादुल्लाह खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से पहले क्या फरमाते थे, वो ज़रा देख लीजिए, मुलाहिजा कर लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था, वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है, हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिलके किया। पहले तो इनके अपने थे ना। देखें, इसके जनाब हमने मिलके किया, हमारा भी चॉइस था। अच्छा, फिर क्यों आया वो भी देख लेते हैं। फिर अचानक क्या हुआ, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको खुद लगाया हुकूमत ने, फिर क्या हुआ खान साहब, जरा नाज़रीन ये भी देखिएगा। इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो राजा सुल्तान है, ये नून लीग का एक एजेंट है, हम इसको कभी तस्लीम नहीं करते और इसके सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर है, वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। हमें इस पे कोई एतमाद नहीं, ये कोई मौका नहीं छोड़ता हमें नुकसान करने का। वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दें, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। जो चीफ हाँ जी, लगाया हमने खुद, लेकिन उसके बाद क्या हो गया खान साहब, तानू की हो गया। वैसे मसला क्या है? अकबर एस बाबर साहब, दोनों चीजें आपने सुन ली, इसको क्या कहा जाएगा? मेरे नजदीक तो ये इंतहाई अफसोसनाक है कि जो जमात यानी इदारों को मजबूत करने निकली थी, उसने इदारों को तहस नहस करने का उठा लिया, सिर्फ इस वजह से कि उनके जो फैसले हैं शायद उनकी मर्जी के मंशा के मुताबिक नहीं आ रहे थे। तो ये एक अलमिया है, क्योंकि और मैं समझता हूँ कि एज ए सोसाइटी, एज मीडिया, एज तमाम हम हुकूमतें और पार्लियामेंटेरियन, ये सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को न सिर्फ प्रोटेक्ट करें, सपोर्ट करें, स्ट्रेंथन करें
اور اگر اس قسم کی آوازیں جو آتی ہیں تو اس کا مقابلہ کریں, سیاسی طور پہ بھی ان کا مقابلہ کریں, کیونکہ جو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے یہ تاریخ رقم کر رہا ہے اور یہ پاکستان کی سیاست کو بدل دے گا. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سیاسی یہ بلا تفریق کہ کوئی شخص کتنا پاپولر ہے, کتنا مضبوط ہے, کتنی بڑی پارٹی کا نمائندہ ہے, اگر تو وہ قانون کی اس میں آتا ہے, قانون کی گرفت میں آتا ہے. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جب مدینے کی ریاست کی آپ بات کرتے ہیں تو جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں اس پہ آپ قانون زیادہ سختی سے لاگو کرتے ہیں, کیونکہ وہ پھر رول ماڈل ہوتے ہیں. جب آپ رول ماڈلز پہ قانون لاگو کریں گے تو عام شہری جو ہے اس کو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ اگر میں نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو میری پکڑائی ہے. یہ ہے وہ پرنسپل آف رول آف لا جو ہماری سوسائٹی میں غائب ہے, جو یہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر اس وقت لگے ہوئے ہیں جس کو رائج کر رہے ہیں. سو میرے خیال میں تو ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں اور آئندہ بھی یہ اپنا رول, اس سے زیادہ اہم ترین رول جو آ رہا ہے, الیکشن آ رہے ہیں, تو اس کو یہ ایسے طریقے سے انشاءاللہ ادا کریں گے. اکبر ایس پی عامر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے گزشتہ دنوں یہی بیٹھ کے اسٹوڈیوز میں یہ کہا کہ ہم جلد ہی تحریک انصاف کی قیادت سنبھال لیں گے, لیکن وہ سنا ہے جو ملتان میں ہار گئے وہ وائس چیئرمین جو ہے وہ بڑے خوش ہیں کہ میں چیئرمین تے بن گیا نا, ان کے ساتھ گزارا ہو جائے گا آپ کا؟ نہیں, یہ جتنے لوگ ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارا پرابلم جنہوں نے پارٹی بنائی ہے, جو بانی ورکرز ہیں, جو پیچھے خاموش ہیں, بددل ہیں, بدگمان ہیں, جنہوں نے آنا ہے سامنے اور متحرک ہونا ہے, اس پارٹی کی کمان کو سنبھالنا ہے, کیونکہ یہ جو لوگ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو ہم نہ پی ٹی آئی میں تسلیم کرتے ہیں نہ ان کا فیوچر کوئی پی ٹی آئی میں رول ہے. یہ تو ہماری ٹریجڈی یہ تھی کہ ہمارا کپتان جو تھا وہ ہائی جیکرز کے ساتھ مل گیا. اب کپتان جیسا بھی ہے, فاؤنڈنگ فادر تو ہے پی ٹی آئی کا, اس وجہ سے ہمارے سامنے بہت ساری قدغنیں, بہت ساری رکاوٹیں تھیں. جن لوگوں کی آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو ہم پی ٹی آئی کے دفتر میں نہیں گھسنے دیں گے, یہ بھی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. یہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب پارٹی کی جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں جب پارٹی کی کنٹرول سنبھالیں گے اور اس کو ریفربش کریں گے, ری ویمپ کریں گے, ری ہیش کریں گے, اس کے اندر دوبارہ کریڈیبلٹی لائیں گے, اس کے اندر ڈیموکریٹائز کریں گے, اس میں الیکشن کرائیں گے. عمران خان سے دیکھیے ایک پارٹنگ وہ کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں, ورنہ وہ جس طرح ڈسٹ بن آف ہسٹری میں جا رہے ہیں, جس طرح جا رہے ہیں, دیکھیے ان کا کام ہے کہ پارٹی کو بچائیں. اس وقت پارٹی کی جو لیگیسی ہے, پارٹی جو جن لوگوں نے بنائی تھی, جس محنت سے بنائی تھی, جس مقصد کے لیے بنائی تھی, کہ اس کو بچانے کے لیے یہ اب اپنا صحیح. اکبر بھائی ذرا میں ویلکم کروں گا, لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں سینئر موسنرسٹ تجزیہ کار جناب محسن جمیل بیگ, جو زیر عتاب رہے, مقدمہ بھگتا, تشدد بھگتا اور پھر تحریک بھی چلی. جناب محسن بیگ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. محسن بھائی یہ بتائیے گا, آج دو بڑی چیزیں ہوئیں, ایک تو تحفے کھانے والے کو نااہل کر دیا گیا, دوسرا فیٹف کی گرے لسٹ سے ہم نکل گئے, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی, فیٹف والی تو واقعی بڑی گڈ نیوز ہے اور اللہ کرے آگے بھی پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. جو دوسری چیز ہے ان کا نااہل ہونا, وہ تو نیچرلی دیکھیے ٹیکنیکلٹیز کے ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے مورلی جس کی بات خان صاحب بہت زیادہ کریا کرتے ہیں تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں یہ چوری ہے, یہ فراڈ ہے اور یہ دھوکہ ہے, جس کو وہ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے, لیکن کیونکہ بظاہر پبلک کے آگے وہ اپنے آپ کو بہت ایماندار شو کرتے ہیں, ایسا ہے نہیں. جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ حقیقت میں اس میں اگر کوئی لو پوائنٹ انہوں نے نکال بھی لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مورلی یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور ٹیکنیکلی اس لیے ٹھیک ہے کہ آپ نے چوری تو کی ہے نا جی, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے بتایا تک نہیں کہ آپ نے وہ پیسے کہاں سے آئے اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا چیزوں کو. تو اس پہ تو بہت سے ایگزامپلس موجود ہیں جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے, مطلب لاسٹ جو پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا نا. تو وہ آپ بتا تو نہیں سکتے نا کہ آپ ویسے محسن بیگ صاحب ویسے وہ کیا قبولیت کی کوئی گھڑی تھی یا آپ کی فیلنگز کیا تھیں جب آپ نے کہا تھا
پیشی کے موقع پر کہ عمران خان تو گیا، وہ کیا تھا؟ وہ آپ کے اندر کیا چیز تھی؟ پوری بھی ہو گئی؟ دیکھیں پہلی بات، قبولیت تو اللہ کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن میں اس وقت میں پچھلے 2-2.5 سال سے ان کی جو گورنر تھی یا ان کی جو حرکات تھی، وہ مجھے لگتا تھا کہ زیادہ دن سروائیو نہیں کر سکیں گے. ابھی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے پچھلے 3 ماہ لوگوں کو اکسانے کی، لوگوں کو ایک جھوٹا نیریٹو بنانے کی. وہ سارے جھوٹ ان کے سامنے آ گئے، سارے جھوٹ ان کے کھل کے پبلک کے سامنے آ گئے. یہ انسان اتنی تواتر سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ آپ کو عوام کو لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، حالانکہ یہ سچ نہیں بول رہا. اور اب یہ کیونکہ سب کے سامنے چیزیں کھل رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید کھلیں گی. اور یہ جو اکبر ایس بابر صاحب کا کیس ہے فارن فنڈڈ کا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جھوٹ پر مبنی تھا. ان کو پتا ہے کہ کیا فراڈ ہوا ہے. یہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ اس کے لوگ ان کو کہتے رہے کہ آپ اکبر ایس بابر کو منور کریں، جیسے میرے بارے میں کہتے رہے کہ منور کریں. منور کیا کریں بھائی؟ بات اصول کی ہے. وہ ایک بندہ اصول پہ کھڑا تھا، میرا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا تھوڑی تھا، میں بھی ان سے اصول کی بات کر رہا تھا. تو اب یہ تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے جھوٹ بولے اور سارے سامنے آ گئے. ویسے جو اسلام آباد پہ چڑھائی کی بات اور جہاد کا حلف لینا، بیگ صاحب یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی باتیں نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کبھی بھی کتنی بھی جو اسٹیٹ کمزور ہو آپ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے، کیونکہ جب آپ کی فوٹنگ جھوٹ پر مبنی ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خاطر لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے. وہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ ہیلی کاپٹر سے خود نیچے نہیں اترتا اور لوگوں کے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ باہر نکلو، بھائی آپ لیڈ کرو نا، آؤ. اگر آپ نے چڑھائی کرنی ہے اسلام آباد کے اوپر، دین کیا کر لو گے آپ؟ مطلب اس طرح اگر حکومتیں چینج ہونی شروع ہوئی، آپ پہلے کر کے دیکھ چکے ہیں 126 دن. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو ڈیموکریٹ اگر آپ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیموکریٹ بن کے دکھانا بھی پڑے گا، اور اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست آپ کو دکھانی بھی پڑے گی. آپ چڑھائی نہیں کر سکتے کسی جگہ، اور نہ آپ اتنے پاورفل ہیں. ایک چور آدمی کتنا پاورفل ہو سکتا ہے آپ سب کو پتا ہے. بہت شکریہ محسن بیگ صاحب، ٹھنڈ سے بچ کے رہیے گا، اور واپس آتے ہیں تو تفصیلی گپ شپ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. رانا ابرار خالد صاحب، اب ذرا ادھر بھی آ جائیں نا. یہ آپ کے دل میں کیا آیا تھا کہ ڈھونڈوں یار؟ ویسے ایک اور بات بتائیں، میرے ایک ویلاگ میں بھی آپ نے بات کی تھی، بڑا ہٹ گیا تھا، تب بھی ہم نے لکھا تھا وڈا آیا صادق و امین. تو وہ گھڑی تک تو آپ کہہ رہے تھے نہیں وڈی چیز ہے کوئی. میں نے آج اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بھی پوچھا، طاولہ تارڑ سے بھی پوچھا، اور محسن شاہ نواز رانجھا، ان سے بھی پوچھا کہ یہ وہ چیزیں کدھر ہیں. انہوں نے کہا یہ 2 سال کا ہے، باقی بھی ابھی مزید چیزیں آنی ہیں. آپ کی انفارمیشن کیا تھی؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، تو اس پر آنے سے پہلے تھوڑے سے میں 30 سیکنڈ لینا چاہوں گا اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں، میں آج تک ان سے ملا نہیں ہوں، لیکن میں ان کا غیبانہ طور پر فین ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا پریسیڈنٹ ہے اکبر ایس بابر صاحب کے. جب ایک سمپل ممبر نے جو آفس بیرر نہیں تھا ایک سیاسی جماعت کا، اس نے سٹینڈ لیا کہ میری جماعت میں، میری سیاسی پارٹی کے اندر کچھ غلط ہو رہا ہے، اور نہ تو میں یہ جماعت چھوڑوں گا بلکہ میں یہاں پر سٹے کروں گا اور اس کو ٹھیک کروں گا. جو غلط کرنے والے ہیں ان کا میں مقابلہ کروں گا. تو انہوں نے ایک مافیا کا مقابلہ کیا ہے، تو ان کو سلوٹ بنتا ہے، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک روشن مثال ہے، اور ایسی مثالوں کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. صحیح. اچھا، جہاں تک بات ہے توشہ خانہ کی، تو آپ کو پتہ تو ہے، پتہ تو سب کو ہے، لیکن ابھی تک بہت ساری چیزیں منظر عام پر نہیں آئی ہیں، کارپیٹ کے نیچے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو انفارمیشن میں نے مانگی تھی وہ ابھی تک مجھے آفیشلی نہیں ملی ابھی تک. نہ تو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اگلے مہینے نومبر کی پھر ڈیٹ پڑی ہے، تو اس میں میں نے بہت ساری چیزیں، میں اس میں تو گاڑی بھی ہے، بلکہ ایک نہیں ہے 2 گاڑیاں ہیں. 2 گاڑیاں؟ جی 2 گاڑیاں ہیں. بلٹ پروف بھی آپ بتا رہے تھے؟ جی بلٹ پروف گاڑی ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور 2 مہنگی لگژری گاڑیاں ہیں، جن میں سے ایک وہ کتنے بیچی ہے؟ جڑا اتھوں لندن چلا گیا ہے. اچھا جی. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، قیمتی ہیں. میں تو یہ مانگ رہا ہوں فیضی صاحب کہ جو تحائف عمران خان گھر لے کر گئے توشہ خانہ سے، ان کی ڈیٹیل اسپیسیفیکیشن بتائی جائے.
उनका मॉडल बताया जाए, उनकी स्पेसिफिकेशन बताई जाए, उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर, अगर आपने ये भी मांगा कि कौन से अकाउंट से पैसे हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो EMI नंबर बताया जाए मुझे, ताकि मतलब मिसाल के तौर पर पहले भी मैंने बताया, एक ग्रेफ कंपनी है, GRAFF ग्रेफ कंपनी है, जो कि हीरे वाली घड़ियां, डायमंड वॉच बनाती है। अब जो डिप्टी सेक्रेटरी तोशा खाना ने वो डॉक्यूमेंट लिखा है ना कि 1 रिस्ट वॉच ब्रैकेट में ग्रेफ लिखा हुआ है, आगे उसकी कीमत लिखी हुई है, ठीक है। अब उस ग्रेफ के जो है ना कोई 3000 मॉडल हैं घड़ियों के, तो मॉडल नंबर भी होगा, ठीक है। कम से कम कीमत उसकी वेबसाइट खोलें आप, $18,000 है। और ज्यादा से ज्यादा मैंने 3 मिलियन की घड़ी भी देखी है, $3 मिलियन की। तो लेकिन ये सबसे महंगी नहीं है, इससे महंगी भी है। तो हमें ये बताया जाए कि जो ग्रेफ की घड़ी थी वो कौन सा मॉडल है और स्पेसिफिकेशन क्या है, कितने किरात का हीरा लगा हुआ है उसके डायल के ऊपर, ठीक है। इसी तरह रोलेक्स की घड़ियां हैं, वो कौन से मॉडल की हैं, और बाकी जो चीजें हैं उनकी स्पेसिफिकेशन जब बताई जाएगी। आपको आपकी जवाब नहीं मिले? मुझे जवाब नहीं मिला। फिर मैंने ये पूछा है ना कि जो चलो मूंगफली के दाने के बराबर इमरान खान ने जो पेमेंट की है वो किसके अकाउंट से हुई है, ठीक है। मैंने ये पूछा है कि वो किसके अकाउंट से हुई है, क्या वो मूंगफली का दाना जो पेमेंट है वो इमरान खान ने जेब से दी है या किसी ATM के अकाउंट से। मैं चैलेंज करता हूं इस फोरम से इमरान खान को, अगर वो लीडर है तो वो बता दे, उसको जरूरत है अगर उसके अंदर, तो ये बताए कि ये पेमेंट कहां से हुई थी। इन्होंने मुझे थ्रेट किया, मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की, इनकी कोशिश रही कि मैं किसी भी सहाफती इदारे में काम ना कर सकूं ताकि इनके खिलाफ स्टोरी ना दे सकूं। इनकी कोशिश रही क्योंकि ये गिल्टी थे। और इसका एक सबूत आ गया इलेक्शन कमीशन के फैसले में। मैं समझता हूं कि जो सुल्तान सिकंदर राजा साहब हैं इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, एक अपराइट पर्सन है। मैं उनको उस वक्त से जानता हूं जब ये एडिशनल सेक्रेटरी थे। मैंने आज तक वो टाइप के सहाफी का मुजाहरा कर रहे हैं, मैं इनके ऑफिस में जाता था, वो टाइप के सहाफी जिनको लिफाफा सहाफी कहा जाता है, उनसे कभी मैंने हाथ मिलाते हुए नहीं देखा। इनके कमरे में दूर की बात है। मैंने आज तक ऐसे वैसे लोगों को, लोग हमसे कहते थे, मैं कई बार मिलने के लिए गया तो लोग कहते थे कि जी आप सेक्रेटरी साहब से मिलकर आ रहे हैं तो हम कह दें कि हमारी मुलाकात हो जाए उनसे। तो हमें जरूरत तक नहीं होती थी कि हम राजा साहब को ये कह सकें। और वो उन्होंने जो फैसला दिया है, आज तारीख लिखी है उन्होंने, उनके ऊपर मैं जानता हूं कि कितने प्रेशर थे उनके पर। 3 हाई कोर्ट्स में PTI ने उनके अख्तियारात को चैलेंज कर रखा है। इसके अलावा उनको पता नहीं, मैं नहीं डिस्क्लोज करता क्योंकि उनको वो खुद ही करेंगे, हमारा अख्तियार नहीं, हमारा हक नहीं बनता। लेकिन मैं जानता हूं उनके ऊपर कई किस्म के शदीद प्रेशर थे उनके ऊपर, उसके बावजूद उन्होंने ये फैसला दिया है क्योंकि इमरान खान के ऊपर कंसीलमेंट साबित हो गई थी कि उन्होंने जो तोहफे लिए वो डिक्लेयर नहीं किए। अब बात यह है फैज साहब कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अकबर एस बाबर साहब इमरान खान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्यों डिक्लेयर नहीं करता बंदा जब चोरी का माल हो, जब चोरी का माल हो वो डिक्लेयर नहीं करता। अगर चोरी का माल ना होता तो इमरान खान डिक्लेयर कर चुके होते। हम तो अपने कोर्ट के बटन भी 3 है कि 4 है, पूरे एक टूट गया है, लेकिन वो भी बता देते हैं। क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ रुपए वाली चीज की कीमत मुकर्रर करवाई 20,000 रुपए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। और 20,000 में से 2,000 पे किए उसने। ठीक है कि ये चोरी थी, ये मिसकंडक्ट है, ओपन एंड शट नैब केस है। इसीलिए जब मतलब के सामने आ गया कि कंसीलमेंट हुई है तो क्या इलेक्शन कमीशन और क्या फैसला देता। सही। अकबर एस बाबर साहब, आज आप जैसे पहले फरमा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से जब ये फैसला आ गया उसके बाद जो ज़बान इस्तेमाल हुई वो तो हुई, लेकिन उसके साथ आपने देखा कि फायरिंग भी हुई और मोहसिन शाहनवाज रांझा, अताउल्लाह तारड़ जो है वो बाल बाल बचे और बाकी उन्होंने गाड़ी में बैठ के जान बचाई। ये अगर उस पर MNA कोई पकड़ लिया गया तो कहते हैं जी इंतकामी कार्रवाई है। ये असला रेड जोन में लाना, फायरिंग करनी, ये रियासत मदीना का काम तो नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस पे मेरा ख्याल है कानून को लागू होना चाहिए और बगैर किसी रियायत के, क्योंकि ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ये बदअमनी। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर साथ साथ कहूँ कि ये जो
बड़े बड़े दावे करते थे और लोगों से हाल्फ लेते थे। तो मैं उस वक्त भी, बल्कि उससे पहले जब इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई थी, क्योंकि मैं जानता हूं अंदर के हालात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पीटीआई में एक ये है, और उसकी जिम्मेदारी टॉप लीडरशिप पे है, कि वो उसकी तंजीम नहीं बना सके। जो ओरिजिनल तंजीमें थी, जो लोग थे, वो तो मायूस बैठे हुए हैं। तो ये ऊपर एक रेला होता था, लोग अभी भी इनके इस रेले के तौर पे काम करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइज तंजीम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। तो ये जब ये दावे करते थे ना कि मैं इतने लाख लोग लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा, और फिर अहद ले रहे, ये सारा मीडिया गिमिक थे। मसलन जिन लोगों से ये अहद लेते थे, अगर इनके बटुए चेक करें तो उनकी जेबों में 3-3, 4-4 सियासी जमातों के शनाख्ती कार्ड होंगे। तो ये किधर गायब हो गए आज? ये कौन सड़कों पे, कहाँ कोई समुंदर है लोगों का जो निकले? कभी भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक सियासी जमात जिसकी तंजीम ग्रास रूट तक ऑर्गेनाइज ना हो, जिसमें मेरिट ना हो, जिसमें वर्कर की कदर ना की जाए, जिसमें वर्कर को इज्जत ना दी जाए, जिसको जब इलेक्शन हो सिर्फ उसको जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो फिर वो तंजीमें जो होती हैं वो अपने लीडर के लिए फिर जब वक्त आता है तो सामने खड़े होने से कासिर रहती हैं। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान में। ये चंद लोग हैं जो अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए, जो आज इलेक्शन कमीशन के बाहर हुआ, ये अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए मोर लॉयल देन द किंग, ये इस किस्म की हरकतें करते हैं और फिर दिखाते हैं कि देखिए मैं आपका कितना वफादार हूं, क्योंकि अब वो तो टोटली मुकम्मल तौर पर साइकोफाइट में सही। अकबर असमाल साहब, इस पर जरा हुकूमती मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुसूसी जनाब फैसल करीम कुंडी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब। जी सॉरी। कुंडी साहब, आज फैसला आया तोशा खाना वाला, उसके बाद वहाँ फायरिंग का वाक़या भी हुआ, फिर जहाज़ के लिए हलफ भी उठवाए जा रहे हैं। ये सब कुछ क्या है और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज तो एक बात क्लियर हो चुकी है, जो शख्स रोजाना खड़े होकर जल्द से जल्द इसमें प्राइवेट फंक्शन में जो भी था अपने सियासी मुखालफिन को करप्ट चोर डाकू कहलाता था, आज उसको सर्टिफिकेट मिल गई है कि वो वाकई खुद जो है चोर है, उसने डाका डाला है, उसने जो तोहफे उनको बाहर ममालिक से मिले हैं उसमें उसने चोरी की है। पहले भी उस पर यही इल्ज़ाम था जब ECP में प्राइवेट फंडिंग का था कि उन्होंने लोगों के ज़कात और खैरात के पैसे खाए हैं। तो आज ये साबित हुआ कि इमरान जो है वो सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर हो चुका है। दूसरी बात यह है कि देखें, वो हल्फ ले जो कुछ भी करे, आज जो रिएक्शन आया है लोगों की तरफ से, जो इन्होंने कॉल दी थी कि लोग बाहर निकलें, वो जो है बिल्कुल टोटली फेल हो चुका। उसकी नाकामी को देखते हुए इमरान ने ऐलान किया कि जी आप जो है वो जो भी यहाँ पे रोड ब्लॉकेज है आप खत्म करें। पहली बात है, जहाँ पे रोड उन्होंने मेजोरिटी जगह पे ब्लॉक की है वहां पर उनकी अपनी हुकूमतें हैं, उधर क्या करना दिखा रहे थे। अगर KP में वो कर रहे थे या पंजाब में कर रहे थे तो किसको वो मतलब है कि वो कर रहे थे? तो उनकी अपनी हुकूमत, अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे या क्या कर रहे थे? लिहाजा उनके पास देखें, अभी उनके पास अथॉरिटी है, सॉरी ये राइट है कि वो ऊपर अपने जो है अदालत में जा सकते हैं। लेकिन देखें, ये जिस तरीके से जो इनको घमंड था, गरूर था, जिस तकब्बर से बात कर रहे थे, आज अल्लाह ताला ने उनका वो गरूर जो है वो मिट्टी में मिला दिया है। आज जो शख्स अगर एक उंगली आपकी तरफ पकड़ते तो 3 उंगलियां उसकी अपनी तरफ भी जाती हैं। तो आज तो मतलब है ये तो भी कुछ नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है, बहुत छोटा केस है, आगे बहुत से इसके ऊपर जो है इनकी राज फाज। अच्छा फैसल भाई, मेरे साथ तोशा खाना के जो केस के मुहर्रिक हैं सीनियर जर्नलिस्ट राना अबरार खालिद, वो इस वक्त स्टूडियोज में बैठे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हैं, एक नहीं दो और बहुत कुछ बता रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी शुरुआत है, तो कब तक मजीद चीजें सामने आएंगी? देखिए, अभी ऐसा आएंगी। लोगों की तो ये ख्वाहिश थी कि बस हुकूमत आ गई और अगले दिन इमरान गिरफ्तार हो जाए और सब कुछ हो जाए, लेकिन हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिलीव नहीं करते थे। इमरान की तो ये ख्वाहिश थी, जिस तरह उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, फिर मरियम नवाज को, फरियाल तालपुर साहब को, खुर्शीद शाह को, और एक लंबी जो है वो एक दास्तान खाकान अब्बासी साहब हैं, उनको गिरफ्तार किया। उसकी ख्वाहिश सारे अपोजिशन गिरफ्तार हो जाएं और मैं अकेले हुकूमत करूँ, उसकी ख्वाहिश थी तो सबको सजा भी दिलवा देते। एक वज़ीर आज़म जाते इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करता, वो कहता है मैं जाऊंगा पाकिस्तान में और इनको फ्रिज क्यों दी है और इनके पंखे क्यों लगाए हुए हैं। तो ये उसका लेवल था बातचीत करने का। इसने कभी भी देखें, इनमें कभी भी ज़र्फ नहीं रहा। इनकी अगर आप टीम देखें, हमेशा उस शख्स ने इसकी पार्टी में तरक्की की है जो इसी की तरह, जो मतलब है कि जिसने हमेशा कोई किसी कदर नहीं की। हमारे सियासत में रिवाजात भी होते हैं।
अब अगले की बड़ों की इज्जत भी होती है, हम लिहाज भी करते हैं, कदर भी करते हैं, अगर वो हमारा अपोनेंट भी ना हो। लेकिन इनकी उसमें वही तरक्की करता है जो है गंदी जबान इस्तेमाल करे। इसने 4 साल में इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। इसने 4 साल में अगर इस मुल्क को कोई चीज दी, इसने इस यूथ को तबाह किया, इसने यूथ को गालम गलोच पे लगाया, इसने इस यूथ को बताया कि अपने बड़े छोटे की इज्जत मत करो, बस सिर्फ गालियां, जो भी तुम्हारा अपोनेंट है उसको गालियां दो, उसकी ट्रोलिंग करो, जो एंकर आपके खिलाफ प्रोग्राम करे उसके पीछे लग जाओ। ये इसने सिर्फ यूथ को सिखाया 4 साल में। बाकी जब ये स्टेज पे खड़ा होता है इसने कभी ये नहीं बताया कि कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इसने किया। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत की जब हुकूमत आई थी, जब सवात में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा था, उस वक्त हमने वहां पर ऑपरेशन किया, हमने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बैक किया, हमारे लोग वहां पर खड़े हुए, हमने वॉर ऑन टेरर में 70,000 लोगों की कुर्बानियां दी और आज और अमन वहां पर बहाल किया। सवात की सबसे बड़ी नकल मकानी, दुनिया की सबसे बड़ी नकल मकानी एक बड़े शॉर्ट टाइम में वापस गए, उनके घरों को हमने अपने घरों में आबाद किया। आज उस सूबे का सत्यानाश करने वाली पीटीआई है, आज उस सूबे का अमन खराब करने वाली दोबारा पीटीआई है। आज आप देखें कि उस सूबे में किस तरीके से बदअमनी हो रही है, उसके सबसे जिम्मेवार वो इमरान नियाजी साहब हैं और इसकी टीम है जो उसके इनकॉम्पिटेंट नाअहल लोगों को उसने खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 9 साल सही। फैसल भाई मैं आखिरी ये सवाल करना चाहूँगा कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से हम निकल गए, मज़ीद क्या क्या खुशखबरियाँ आगे आवाम को भी थोड़ा सा हौसला देना कि कब तक कैसे कैसे और क्या क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? देखें, पूरी कौम को इस चीज़ की तो बिल्कुल मुबारकबाद हो कि आज जो फैटफ ने एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है। जब ये हुकूमत आई थी बिल्कुल हमने जो है बड़ी मुश्किलात थी, पाकिस्तान एक तबाहल पाकिस्तान मिला, लेकिन हम इस पे रोना नहीं रोएंगे जिस तरह इमरान रोता। एक अच्छा लीडर, एक अच्छी हुकूमत वो होती है जो मुल्क को बहरानों से निकाले। तो हम इंशाल्लाह इस मुल्क को बहरान से निकालेंगे। हमने फ्लड फेस किया, बहुत मुश्किलात थी, फ्लड में भी आप देखें इस वक्त भी हम फेस कर रहे हैं। फ्लड में जो नुकसान हुआ, दुनिया ने जो इस मुल्क को, इस दुनिया को पॉल्यूट किया, एक जो है इस दुनिया के साथ जिस तरीके से इस जो है ये पूरी दुनिया के ममालिक, मेजॉरिटी ममालिक ने तजर्बे किए, जिस तरीके से इस क्लाइमेट को चेंज किया, उसका शिकार पाकिस्तान हुआ। आज भी हम फ्लड में जो है घिरे हुए हैं। हम इस मुल्क को जो है इंशाल्लाह जो है मुश्किलात से निकालेंगे। अब भी हमेशा जब भी डिजास्टर आते हैं, जब भी ऐसी चीजें आती हैं, कौमें बनती भी हैं और इंशाल्लाह हम इस अहद के साथ हैं कि हम फ्लड के बाद इस मुल्क को बनाएंगे, इस कौम को बनाएंगे, हम मुतहद होकर खड़े होंगे। ठीक है, जो लोग नेगेटिवली सोचते हैं उनको सोचने दें, लेकिन हमने अपना सफर तरक्की का जारी रखना है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब आपके वक्त का। राना साहब, फिर उधर ही आता हूँ कि इतना कुछ आ गया, फैसला आ गया, वो जो सादको अमीन का सर्टिफिकेट वो जेब में रखते थे वो भी फीती हो गया, बल्कि फीती हो गया। तो अभी भी वो कह रहे हैं, और जिस तरह आपने भी कहा, कुंडी साहब ने भी कहा, अकबर एस बाबर साहब ने, कि बंदे किधर गए वो जो जलसों में आया करते थे और कहते थे कि हाजिर हाजिर लहू हमारा। वो दरअसल चोरी खाने वाले मजनू थे, हाँ, तो खून देने वाले नहीं थे। वो तो ये था कि बात यह है, बस मतलब वो वही थे कि आज मेरा नचने नु दिल करता, नचने नु दिल करता है, वो वाले भी थे। एक और भी थे कि 2008 में आई पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत, 2013 में आई PMLN की हुकूमत, 10 साल पूरे हो गए थे रोजा रखे हुए। वो जो मुशर्रफ दौर में आपको याद है कि एक बलदियाती निज़ाम आया था और नाज़िम बन गए थे, नाज़िमों को करोड़ों अरबों रुपए के फंड दिए गए थे, वो जो है नकली पाइप पानी के लगाकर जो है ना करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले थे, वो 10 साल से चल रहे थे अपने खर्चे पर, कोई उनका दांव नहीं लग रहा था। वो उनके पेट में मरोड़ उठ रहे थे क्योंकि जब करप्शन नहीं हो रही होती मगर करप्शन का मौका नहीं मिल रहा तो पेट में मरोड़ होते, वो कहते हैं कि ठीक है मुझे मौका नहीं दे रहे तो इसका मतलब सब करप्शन कर रहे हैं। उन्होंने एक पूरा बयानिया बनाया और एक जो है ना बैरूनी ताकतें भी मुलविस थी, CPEC को रुकवाने वाली, उनके साथ वो हो गया, हमारा हमसाया मुल्क भी, सारी चीजें हो गई और उनका धा लग गया। वो आए, अब बताया क्या किया जा रहा है। इमरान खान जी 5 लोगों को लेकर सरकारी वफद के साथ जा रहे हैं और जो 50 लोग साथ हैं वो अपनी टिकटें, जो अपनी टिकट खर्च करता है ना, वो फिर जो पुरानी चुंगियां होती थी ना, चुंगी वसूल 14 गुना लगता था, वो 14 गुना वसूल करता है। मुझे हमें नहीं पता कि ये उनके जो खर्चे में कैसे जाया ये जो मुशीर तिजारत थे रज़ाक दाऊद साहब,
یہ اپنی ٹکٹ کر کے وہ چائنا جاتے تھے, امریکہ جاتے تھے, اور جو ہے نا ساتھ ہی واپس آتے ہی ان کی وہ کمپنی ہے, کنسٹرکشن کمپنی ہے, کنڈی صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں, کنڈی صاحب اس کمپنی کے وکٹم بھی ہیں, تو وہ اس کے ٹھیکے مل جاتے تھے اربوں روپے کے, مومنیم کا ٹھیکہ مل گیا, فلانا ٹھیکہ مل گیا, فلانا ٹھیکہ مل گیا, مطلب سنگل بیڈ کروا کے وہ ٹھیکے لے لیے, اور بظاہر جو ہے وہ اپنی جیب سے جہاز کی ٹکٹ لے رہے ہیں, غیر ملکی دوروں پر اپنے جیب سے جو ہے کمرہ ہوٹل کا بک کرا رہے ہیں. تو جو فری میں کام کرتا ہے, اخبار میں فری میں کام کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ خود بھی کماؤ, خود کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ. تو یہ جو فری میں کام کرنے والے مشیر اور وزیر ہوتے ہیں, ان کا بھی دراصل یہی معاملہ ہوتا ہے کہ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ریاست مدینہ تھی, اکبر بابر صاحب فرما رہے تھے کہ جب اپنے اوپر بات آئی تو پہلے ہی بال کے اوپر آؤٹ کیوں ہو گئے جناب, ذرا تھوڑا سا ٹھہرتے نا, اچھا بتاتے تو صحیح کہ آپ کے کرتوت کیا کیا ہیں. اسی اکبر بابر صاحب اسی الیکشن کمیشن کے زیر انتظام جب ضمنی انتخاب ہوتے ہیں تو وہ آدھا درجن سیٹوں سے جیت جاتے ہیں, اب تو ایک بھی نہ رہی, 7 سے ہی فارغ ہو گئے. اور یہ جو بھی رانا صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں, آپ ذرا بریکنگ نیوز بھی دے جائیں اکبر بابر صاحب کہ کب تک پی ٹی آئی کا پورا انتظام, انصرام, مرکزی دفتر آپ سنبھال رہے ہیں؟ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ نومبر سے جو معاملات ہیں وہ تیزی میں آئیں گے, اور مجھے پوری توقع ہے, پوری امید ہے کہ فارم فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ جو آیا ہے 2 اگست کو, اس کے بعد جو سزاؤں کا تعین کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ نومبر کے مہینے میں شروع ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیے جو میرا بڑا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پارٹی کو احتساب کرنا ہے, اور پارٹی میں یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو کرپٹ پریکٹسز میں انوالوڈ ہیں, جنہوں نے فائنینشیل irregularities کی ہیں, ان کو احتساب کے ذریعے ایک کریڈیبل طریقے کے ذریعے ان کو اکاؤنٹیبل کرے. تو میں آپ کو یہ خوشخبری ابھی بھی دے سکتا ہوں کہ تقریباً 45 کے قریب پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ آلریڈی انڈر انویسٹیگیشن ہے, ایف آئی آر ہے, اس میں بینکنگ لاز کی وائلیشن ہوئی ہے, ٹرسٹ بنائے گئے ہیں, اس میں پیسہ آیا ووٹن سے, پھر وہاں سے وہ پی ٹی آئی کی جو میڈیا کیمپین تھی وہ بھی فورن فنڈڈ تھی 2013 میں, اس کے باقاعدہ ثبوت سارے آ چکے ہیں. پھر پرسنل اکاؤنٹس میں استعمال کیا گیا بینک سے آف کرنے کے ذریعے پیسہ, وہ تمام منی ٹریل بھی آ چکی ہے. اور یہ سب چیزیں جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ کہ عمران خان نے خود اپنے دستخطوں سے 11 اپنے جو اکاؤنٹس پہ بے نامی ڈکلیئر کیا, تو ان بے نامی کو چلانے والے تقریباً 30 کے قریب ٹاپ لیڈرز تھے, اسد کیسر تھا, شاہ فرمان, عمران اسماعیل, میاں محمود رشید, یہ تمام ان کے نام انہوں نے لکھے. تو وہ خود بخود انڈر انویسٹیگیشن آ گئے. جب ایک انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے 1 سے 2, 2 سے 3, بہت ساری اور چیزیں کھلتی ہیں, سامنے آتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک آلریڈی احتسابی عمل شروع ہو چکا ہے جو ابھی تک پوری طرح پبلک ویو میں نہیں آیا. اور یہ چیزیں اور جو فارم فنڈنگ کے حوالے سے جو دوسرے بڑے فیصلے ہیں وہ انشاءاللہ نومبر کے مہینے سے آنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اسی جماعت کی جب وہ منزل بھی آئے گی, دیکھیے ہم نے بہت لمبا سفر طے کیا ہے, اور جب تک منزل حاصل نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی. ویسے ایک سوال ہے اکبر بابر صاحب, ملک کی اینٹ سے اینٹ پہ جانے کی باتیں تو خان صاحب کے انداز سے آ ہی رہی ہیں, لیکن آپ بہت قریب رہے ہیں. ویسے محسن بیگ صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا میں, یہ دل برداشتہ ہو کہ خان صاحب خود کو تو نقصان نہیں پہنچا لیں گے کوئی؟ نہیں, اللہ نہ کرے کوئی ایسی کوئی بات ہو. دیکھیے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک کارنر میں ڈیڈ اینڈ پہ لے آئے ہیں, اور یہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو بہت بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کے اندر وہ بڑے فیصلوں کی اطاعت ہے. تو اس وقت عمران خان ایک بالکل کارنر میں ہے, اور ان کی پالیٹکس جو ہے وہ ڈائر اسٹریٹس میں ہے, اور انہوں نے سب کچھ یہ جو دیکھیے یہ جو کچھ میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں, یہ جو عمران خان جو اس وقت ڈیسپریٹ پالیٹکس کھیل رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہے. ان کے تمام دوست ان کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کیا کیا سوالات کیے جا رہے ہیں, ہمارے بارے میں کیا کیا ثبوت جمع ہو چکے ہیں, اور اس کی کیا کیا امپلیکیشنز ہیں. تو ایوری پاسنگ ڈے
इमरान खान को पता है कि ये शिकंजा और सख्त होता जा रहा है और तंग होता जा रहा है, और इररिफ्यूटेबल एविडेंस, यानी मैंने तो खैर एविडेंस बहुत कुछ देखा भी है, तो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि एनी कोर्ट ऑफ लॉ उसको इग्नोर कर ही नहीं सकती। अब वो उसको किसी तरह से ये पूरे सिस्टम को अनरावल करना पड़ जाए, वो करने के लिए तैयार है किसी न किसी तरीके से कि ये इलेक्शन हो जाए ताकि ये अमल रुक जाए, कोई ऐसी हुकूमत साजी में कोई इनको मौका मिल जाए कि ये दोबारा ये मामला को कंट्रोल कर सके। सो इनकी डेस्परेशन की बुनियादी वजह यही है। अब वो ये रुक नहीं सकता, ये एक मोमेंटम पकड़ चुका है, ये फैक्ट्स आ चुके हैं, इससे मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। इनके लिए एक बड़ा फैसला राय रास्त का फैसला है, मेरा नहीं ख्याल वो ये करेंगे, और वो यही है कि वो जो इन्होंने किया इस पार्टी के साथ और जो कुछ इस मुल्क के साथ किया उससे ये तौबा करें और एक राय रास्त पे आने की कोशिश करें, और जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको फेस करें। उसमें ये होगा कि शायद कोई पॉलिटिकल लेगेसी उनकी रह जाए, वरना वो बिट बाय बिट डिसमेंटल होते जाएंगे, उनकी पॉलिटिक्स डिसमेंटल होती जाएगी, और साथ साथ वो पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी पहुंचता रहेगा। लेकिन एक हद के बाद ये मामला रुक जाएगा, क्योंकि लोगों की आंखें खुल जाएंगी, लोगों के सामने फैक्ट्स आ जाएंगे, ऑलरेडी आ रहे हैं, और ये बहुत सीरियस डैमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, पॉलिटिकल भी। कि उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। राना अबरार खालिद साहब माफ़ी मांग लेंगे तो आप माफ़ कर देंगे? देखें, मैं उनसे कहूँगा कि अगर झूठ बोला है ना तो उस पर कायम रह कर दिखाएं। आदमी को साहब किरदार होना चाहिए। वो जफर इकबाल साहब का शेर है कि झूठ बोला है जफर तो उस पर कायम भी रहो, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें की हैं इन्होंने एक पूरी नस्ल का दिमाग खराब किया है, अब इनको भुगतना पड़ेगा। अकबर एस बाबर साहब की बड़ी सालों की जदोजहद है, सिर्फ ये नहीं है, पीटीआई के कई और वर्कर भी हैं जो सच्चे वर्कर हैं, इनके सालों की इन्होंने पाकिस्तान की पूरी नस्ल को पाकिस्तान के अंदर और बाहर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब किया है। मक्का मदीना ही छड़िया यार। जी जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं यहाँ पर तोशा खाने के हवाले से आप बात हो रही है तो मैं भी आपके सामने बैठा स्क्रीन पर बैठा हूँ और बहुत सारे लोगों को क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर हैं जाहिद अब्दुल्ला साहब, जो कि स्पेशल पर्सन हैं, आंखों से नाबीना हैं, उन्होंने जो फैसला दिया था मेरी अपील के ऊपर कि ये तोशा खाना की इंफॉर्मेशन 7 दिन के अंदर दे दी जाए, उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया था। वो क्योंकि सरकार नहीं गए, फिर भी वो सरकारी मुलाजिम हैं, वो बोल नहीं सकते आकर कहीं किसी मीडिया पर। मुझे पता है कि उनको क्या क्या थ्रेट मिले थे और क्या क्या उनके ऊपर प्रेशर है। अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे। बहुत शुक्रिया जनाब अकबर एस बाबर, बहुत शुक्रिया राना अबरार खालिद साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, तो तत्हीर का अमल तो जारी रहना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, और अपने अपने अमाल पे निगाह दौड़ानी चाहिए और अल्लाह से डेली बेसिस पे हर वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए। डेली बेसिस तो नहीं, 5 वक्त नहीं तो आते जाते कि या अल्लाह हमें राह हिदायत पे रखना, इस मुल्क की खिदमत की तौफीक देना। और खान साहब हिम्मत कर लो, चंगे रहोगे। इखलाकन उम्मीद नहीं है, वैसे थोड़ी है, लेकिन फिर भी ट्राई कर ले, आगे कह दे जी जो बोले आप माफ़ कर दो, और वरना फिर काम हो जाना ख़राब। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के मामलात को बेहतर रखे, वो ख़राब ना करे, और हमें इस मुल्क को कौम की खिदमत की तौफीक दे, आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।